Hello students, in the previous video I explained you one problem on the invoice price method. So now also in this video I'm explaining you one more important problem related to the invoice price method only. So it is different from the previous problem. Okay, so it is having some little different adjustments compared to previous problem. Let us move to the problem. See, the problem number is 11, that is BK Limited. So let us see. BK Limited Hubli has a branch at Belgaum. Goods are invoiced to the branch at 20% on sales. So here the head office is BK Limited Hubli and where the branch is at Belgaum. Okay, so branch irudu Belgaum nagadari. Goods are invoiced to be at 20% on sales to the branch. So what is you are noticing here? Here the goods are invoiced. Invoiced is nothing but what? So loading ಹಾಕ್ಯಾರ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಲೋಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಸ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ there was also a loading percentage, but it was on the cost plus 25% like that. Okay, so ಇದೇ ಇರಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮ್ಗೆ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರ, ಅದ್ರಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ at invoice price and where the percentage, the invoice the loading percentage is to be calculated on the invoice price only. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಾರಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಏನದಲ್ರಿ, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗದ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಅವೆಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಾವಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ, ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ ರೀ. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. The branch has been instructed to send all cash to the head office daily and all its expenses are paid by the head office. So this same common in all the problems. So everything, that is all the expenses are beared by the head office so that they are sending the cash also for meeting out the expenses. Following is the summary of transaction at this branch for the year 1984. So these are some of the transaction which you are seeing here. See, we'll begin with opening stock. Stock on 1/1/1984, that is invoice price. See, in the bracket only they have mentioned invoice price and kotara. Andra invoice price is nothing but what? So in cost already loading has been included. Invoice price is equal to cost price plus loading. Loading already kudada. Eshtandra 30,000. Next, branch debtors on 1/1/1984. So branch debtors how much? 18,000. Next, petty cash on 1/1/1984. So how much is that? 800. Goods sent to branch. So again one different adjustment. Goods sent to branch at cost price. See, opening stock ಒಳಗಡೆ ಏನಿತ್ತು? ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನದ? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ. Okay, so goods sent to branch at the cost price, how much that? 1,28,000. Okay, so 1,28,000, this is the cost price, but we don't know the loading here, that is to be calculated. Idu calculate ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. Next, goods returned by branch. So branch has returned some goods to head office, that is how much? 2,000. Here that is the invoice price. So invoice price direct ಕೊಟ್ಟಾರ. Next, goods returned by customer 4,480. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅದ ರೀ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಅವರ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ.
ಸೊ ಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. Next, cash received from debtors. So total cash received from the debtors or customers, how much? 60,000. Next, cash sales. So cash sales 1 lakh rupees. Credit sales also there. How much is that? 60,000. Next, discount allowed to customer 60 rupees. Okay. Next is what? Expenses paid by head office. Following are some of the expenses paid by the head office. Which are those? Rent, salary, printing and stationery, petty cash. So all together how much? 9,000 rupees. Next, balance on 31st/12/1984. So stock is there, that is closing balances. Okay, so 31/12/1984 the closing balance ಅದರ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗೆ ಅದ ರೀ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಅದ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೌ ಮಚ್? 600. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ 200. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್. ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟರ್ಸ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಗಾಟ್? ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ವಿ ನೋ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿ ನೋ, and cash received from customers or we can say debtors, that we know. Then what is missing here? Yes, closing balance is missing here. Okay, you are not finding closing balance in the closing balance section, that is balance on 31/12/1984. ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೇನು? ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, that you have to ascertain. So read out the last lines here. Prepare the branch account and branch debtors account in the books of head office. So branch account to prepare ಮಾಡ್ರಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. So let us see the solution, then you can able to understand the problem easily. Okay, first and foremost working note, that is calculation of loading. Loading calculation ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ 30,000 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ 20% ಆಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ 20% ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದರೊಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡಿರ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಮಗಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸೇ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ ರೀ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನದ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್. In opening stock, loading 20% is to be calculated on invoice price because invoice price is given here. Okay, so I have calculated here. See, therefore 30,000 into 20 divided by 100. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, 20 divided by 100. Why directly I have taken 100 here, not adding anything extra? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನದ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ, ಲೋಡಿಂಗ್ನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ, ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು 20% ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನಾಗೂ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದ,
ಲೋಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಾಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. Okay, so for this reason I am not adding anything here, means to the 100 I am not adding anything. Directly what I am doing here, 30,000 into 20%. 20% ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಂದು 6,000. The 6,000 is the loading. Okay, ಸಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರೈಸಿಗೆ 25% ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ 100 ಇಯರ್. Directly straight away I am taking 20%, that is 20 divided by 100. Okay, that I got 6,000 answer. Next one is second, that is to calculate the loading on goods sent to branch. So goods sent to branch, see, goods sent to branch at cost price. So cost price ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿತ್ತದ, goods sent to branch here at the cost price. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ ಅವರು, 20% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಲಿ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಹೋಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಲೋಡಿಂಗ್ 20% ಆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ನಾಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಡಿಂಗನ್ನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಏನದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಅದ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ವಿ ನೋ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್? ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ನೋ. ಸಿ ಇಯರ್, ಸಿ 1,28,000 is cost price, that is goods sent to branch. But the sales is how much here? Cash plus credit. Cash sale is how much? 1 lakh. Credit sale is 60,000. Look at the problem. So cash sale is 1 lakh, credit sale is 60,000. Both together how much? 1,60,000. ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದ? 1,28,000. ನಂದು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಕಳಿಸಿದೆಷ್ಟು 1,60,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ್ಯದ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ್ಯದಂದ್ರೆ 32,000 ಕೂಡ್ಯದ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1,60,000 ಮೈನಸ್ 1,28,000. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಬಂದಾವಲ್ರಿ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಾವ್ರಿ. ಆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ? ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಸಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 1,60,000 ಇಂಟು 20%. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನೀವು ನೋಡಿರಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 1,60,000 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಎದ್ರಾಗ ಕೂಡ್ಯದಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ್ಯದೀಗ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1,60,000 ಇಂಟು 20%, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 20%, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡ್ಯದ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 20% ಹಾಕ್ತೇನೆ. So 1,60,000 into 20 divided by 100, how much I will get? 32,000. This is loading. Okay, 32,000 is the loading. Next come for the closing stock. Closing stock, same how we prepared for the opening stock. So see here, closing stock is 28,000. Loading is 20% at invoice price. Invoice price is nothing but, in bracket I have written sales price. Okay, simple ಆಗಿ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ. 28,000 into 20 divided by 100. ಸೊ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, 28,000 into 20 divided by 100, because closing stock is also at the invoice price. Closing stockನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸೇ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡಿರ್ತದೆ.
ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 20% ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ 5600. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೊಂದು 2-3 ಸತಿ ನೋಡಿರಿ, 2-3 ಸತಿ ಕೇಳಿರಿ. ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಒಂದು ಇದೇ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೋದ ಅದ್ರಾಗ ನೋಡಿರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಲೋಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಟ್ನಾಗ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ನಾ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ, ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು 2 ಸತಿ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಂಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಬಟ್ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಇದು ಮೆಥಡ್ ಈಸಿ ಅದ, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ. So let us see the accounts here. See, in the books of head office. So first we'll prepare the branch account. Okay, Belgaum branch account. The items are appearing as follows. See, first a debit side note bidunu anta. So first and foremost, you already know opening stock. So opening stock tagondini estu 30,000 because at invoice price kotta problem naga invoice price tagondini 30,000. Next, opening debtors 18,000. Opening petty cash 800. Next is what? 2 goods sent to branch. So goods sent to branch I have taken. So where I have written what here? 1,60,000 bardini. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನೇನು ಕೂಡಿರ್ತದ? ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ರೀ. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1,28,000 ಪ್ಲಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ 32,000. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. 1,28,000 ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, 32,000 ಈಸ್ ದ ಲೋಡಿಂಗ್. ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1,60,000. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್. Because all the expenses are paid by the head office, so to cash how much? That is 9,000. So what are the expenses are there? Rent, salary, printing and stationery, petty cash. So total 9,000 given by the head office to the branch. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎರಾಗಿಂದವರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗೇನ ಐಟಮ್ ಅದ. ಈ ತೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡೋಣಂತ. ಯು ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. First item is what? Buy cash sales, and next cash received from debtors. See, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಬರೀಬೋದಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೋದು, ಅದರ ತೆಳಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಂತೆ ಬರೀಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 1 lakh. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಈಸ್ 60,000. ಸೊ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್? ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ನಾ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ದೀನಿ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅದರದ್ದು ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. This stock reserve is only for opening and closing stock. Okay, so stock reserve account. So loading on opening stock. Loading on opening stock, how much? 30,000 into 20 divided by 100. Working note nag ಮಾಡಿವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 6,000. Okay, next, buy goods sent to branch. See, debit side ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ದವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಹೇಳ್ತೀನಂತ. ಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅದು ಅಂದ್ರೆ 32,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟದ? 32,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್?
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅದು ನಾವು ಹಾಗೆ ಬರಿತೇವೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? 2000 rupees. ಈ 2000 rupees ಏನದ ರೀ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? 2 goods sent to branch, loading on returns. Okay, so loading on the returns, how much is that? 2000 into 20 divided by 100. 2000 ರೀ, ಅದು 32,000 ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 2000 ಅದು. ಸೊ 2000 into 20 divided by 100. How much you will get answer? You will get 400. Okay, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಲೋಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದೀವಿ. Next is what? On the debit side, another item I have taken. What is that? To stock reserve. Stock reserve edake ತಗೊಂಡೇನು ಹೇಳ್ರಿ? This is for loading removing on the closing stock. Okay, see ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅದರ ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ತೊಗೊಂಡೇನೆ. ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಹೌ ಮಚ್? 5600. Okay, so we're done with main all the items. Now you have to go for taking the closing balance. Okay, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗೇನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋವೇನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೇಟರ್ಸ್ ಒಂದದ. ಆ ಡೇಟರ್ಸನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗಿನ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮುಗಿಸೋಣ. ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್, ಹೌ ಮಚ್? 600. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ closing stock 28,000. How much? 28,000 I have taken. This is on the IP, that is invoice price. Okay, closing balance ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟರ್ಸ್ ಉಳಿತ್ರಿ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೇಟರ್ಸಿದ್ದು. ನಾ ಎರಡೂ ಬರ್ದೀನಿ, ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಎರಡು ಏನದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 200 rupees. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ನಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಯು ಡೂ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಇತ್ತು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್? 17,460. ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂತಂತ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗಿನ ತೆಗ್ದೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ 17,460. ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಎಷ್ಟದ? 200. ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು? 200 rupees. ಅಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 17,260. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 17,460 ಫುಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಟು ಪಿ ಡಿ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್? 200. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ನಾಗ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೀನಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 17,460. ಅಲ್ಲೇ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 200. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 17,260.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಲಕ್ಷ ಇರಲ್ಲ, ಎರಡಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋ ಪೈಕಿ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳಂಗಿತ್ತು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಈ ಲೈನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾವು ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. So now make the total how much you will get? 2,45,860 on the credit side. Credit side is having more balance. Okay, credit side ತಗೊಳೋದು 2,45,860 and profit ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 22,060. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, 22,060 is your profit. Okay, so this is about branch account. Next let us see the branch debtors account. Branch debtors account ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See here, particulars, that is on the debit side. See, first and foremost ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದು? branch debtors. debtor is asset, asset shows debit balance. So debit balance ತಗೊಂಡೇನಿ, opening debtors 18,000. below that I have taken credit sales. Credit sales how much? 60,000. ಎರಡೇ ಐಟಮ್ ಬಂದವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, buy cash how much? 60,000. this is collected from the customers. Next is sales return is there, how much? 480. next discount allowed ಕೊಟ್ಟಾರ 60 rupees. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ ಟೋಟಲ್? 78,000 on the debit side. And how much short you are facing on the credit side? 17,460. ಓಕೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾ ಪಿ ಡಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 17,460. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 17,460 ಬಂದದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, 17,460 ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇವೊಂದು ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಥವೇ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಫೈನ್.